जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बारी फिर असी भगवान वाल्मीकि जी मंदिर बैडफोर्ड तो आप दे नाल कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के विचार लैके आप दे नाल जुड़ते हाँ। आओ सब तो पहलों आप उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच ये सर्व जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते ज्ञान दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद दे कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद दा करके जीव जिउंदे हैं उस आनंद रूप आत्मा नू नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी, आज का जो प्रसंग है वो भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी पुत्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण दे विच यह साडे लई उपदेश लिखिया है। और पिछले हफ्ते जो प्रसंग की समाप्ति असी कीती सी उस विच भगवान वाल्मीकि जी ने सानू उपदेश कीता सी कि इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका सानू त्याग करना चाहिए है तो फिर साड़ा जिहड़ा मन है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। यदि शक्ति जो चित है वो शक्ति खत्म हो जाएगी। और उदाहरण दे के समझाया सी भगवान वाल्मीकि जी ने सानू कि जिथे शस्त्र चलते हैं तो अग लगती है उत्थे सूरमे निडर होके जा पैंदे हैं ते वैरी नूं मारदे हैं, प्राण निकलण दा भै नहीं रखते। तो फिर सानू ये जो साडे मन दे विच संकल्प उठता है, सोच उठती है, इच्छा उठती है, ये जो साडे मन दे विचों अहंकार उठता है उस दे त्यागण विच फिर सानू की डर है। अज दा जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश करते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बाणी का उपदेश रामचंद्र जी नूं उन्हां दे गुरु कोलों मिलिया सी और रामचंद्र जी ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की सी। भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं, चित्त दे फैलाउण नाल अनर्थ हुंदा है ते चित्त दे ना फुरन नाल कल्याण हुंदा है। ये वार्ता बालक भी जानता है कि जिदा जिदा साडा चित्त जिहड़ा है ये मन की शक्ति है फैलदा जांदा है, ओहो ही अनर्थां दा कारण बनदी है। तो जे ये चित्त दे विचों जो फुरना उठता है असी उसनूं काबू विच करिए तो साडा कल्याण होवेगा। और देखो एक छोटा बच्चा भी इस गल नूं समझदा है। जिवें पिता बालक नूं किरपा करके कहंदा है तिवें ही मैं तुहानूं समझाउंदा हाँ कि मन रूपी वैरी ने पै दिता है ते संकल्प कल्पना तो जिन्नियां मुश्किलां हन वो मन तो उठदियां हन। कि देखो जिस तरह एक छोटे बच्चे नूं उहदा पिता उत्ते किरपा करदा है, बिल्कुल उस ही तरह भगवान वाल्मीकि जी कहते मैं तुहानूं समझाउण की कोशिश करदा हाँ कि ये मन रूपी जिहड़ा वैरी है, जिहड़ा इसने सानूं डर दिता है और साडे मन दे विच जो संकल्प इच्छा अहंकार उठता है उन्हां दा करके जिन्नियां सानूं मुश्किलां मिलदियां हन वो सारियां मन तो ही उपजदियां हन। सो ये मन ही साडा सब तो वड्डा वैरी है। जिवें सूरज दीयां किरणां तो मृग तृष्णा दा जल दिसदा है, तिवें ही सारियां आफतां मन तो दिसदियां हन। जिसदा मन टिकिया होया है उसनूं कोई दुख नहीं हुंदा। देखो रेगिस्तान दे विच सूरज निकलदा है, उहदियां किरणां रेता ते पैंदियां हन तो दूरों देखण नूं इस तरह लगदा है कि पानी है। और जो मिर्ग हुंदे हन वो पानी पीण लई जांदे हन पर वो एक चमक हुंदी है, पानी नहीं हुंदा है, बड़े निराश हुंदे हन। बिल्कुल इसे ही तरह ये जिन्नियां भी मुसीबतां सानूं
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਲੋਕਾਲ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 12 ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 12 ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਦਾਲੇ ਪਦਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਸ਼ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। 7 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 7 ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਨਰਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਭਰਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨ, ਇੱਛਾ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਦ ਨਾਲ ਟਿਕਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਗੂ ਤ੍ਰਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਹਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਉੱਤਮ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਦ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਨਿਤ ਉਦੇ
रूप इच्छा रहत परम पावन निर्मल सम अनंत सर्व विकार विकल्प तो रहत जो आत्मा पद बाकी रहिंदा है वो तुहानूं प्राप्त होवेगा। जदों इंसान अपनी इच्छा नूं दूर कर दिंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संतोख आ जाता है ते अपने मन नूं ਉਹ काबू कर लेंदा है। फिर देखो ਉਹ नित उदय रूप इच्छा रहत, इच्छा भी ਉਹਦੀ खत्म हो जाएगी। जिस तरह परमात्मा है वो भी ਉਹਦਾ सुभाव भी उस तरह हो जाएगा। परम पावन पवित्र निर्मल सम अनंत ते सर्ब जिन्ने भी विकार हैं विकल्प हैं उन्होंने तो वो रहत हो जाएगा। तो फिर जो बाकी की रह जाता है जो अपने सारे विकल्प अपने विकार दूर कर दिंदा है, आत्म पद बाकी रहिंदा है। ओली उस परमात्मा का नाम बाकी रह जाता है जिस दे विचों जुड़दा है, सारे पासे परमात्मा की शक्ति नूं महसूस करता है। उसनूं जो परमात्मा दे विच जो आनंद है और जो शांति है उसनूं भी प्राप्त हुंदी है। अपने मन नूं अपनी आत्मा दे विच टिका रहिंदा है वो इंसान जिहड़ा अपना संकल्प दूर कर दिंदा है। और जिस तरह परमात्मा हमेशा आनंद दे विच रहिंदा है, शांत रूप है, वो भी इसे तरह हो जाता है। प्रभु नानक जी समझाते हैं अगले सरग दे विच जिस दे मन विच तीव्र संवेग हुंदा है उसनूं मन वेखदा है। अज्ञान करके जो दृष्ट तीव्र संवेग होया है उस नाल चित जन्म मरण आदिक विकार देखता है। ते जिहो जिहा निश्चा मन विच दृढ़ हुंदा है उसका अनुभव करता है। जिहो जिहा मन का फुरना फुरदा है ओहो जिहा रूप हो जाता है। जिवें बर्फ का शीतल ते चिट्टा रूप है ते कज्जल का काला रूप है, तिवें मन का चंचल रूप है। सो भगवान वाल्मीकि जी सानू मन के बारे होर समझाते हैं कि जिहदा मन शांत नहीं है, जिहदा मन इस संसार दे नाल जुड़िया होया है, उहदे विच अज्ञानता है और अज्ञानता दा करके ਉਹਦਾ मन इस संसार दे नाल जुड़िया होया है। और उसका करके जिहड़ी मन की शक्ति है ਉਹਦੇ विचों जो वासना उठती है, ਉਹਦੇ विचों जो इच्छा उठती है, उसका करके ये जीव जन्म मरण आदिक विकार देखता है। तो फिर ਉਹਦੇ अंदर जिहो जिहा निश्चा हुंदा है उहो जिहा अगे ਉਹਦਾ इरादा बन जाता है, ओहो ही अनुभव करता है। जिहो जिहा मन दे विचों फुरना उठता है ओहो जिहा ਉਹਦਾ रूप हो जाता है। जिवें बर्फ हुंदी है ठंडी हुंदी है ते ਉਹਦਾ रंग चिट्टा हुंदा है, कज्जल हुंदा है वो काला हुंदा है, तिवें बिल्कुल इसे ही तरह मन ਦਾ भी चंचल रूप है। मन दे विच चंचलता बहुत है, शांति नहीं है। फिर भगवान वाल्मीकि जी साढ़े सामने सवाल रखते हैं, ये मन जो ये दौड़ भज दे विच लगा होया है, टिकदा नहीं है, बहुत ही चंचल रूप है, ਉਹਦੀ चंचलता जिहड़ी है वो किस तरह दूर हो सकती है। वाल्मीकि जी समझाते हैं तुसी सच तो ये है कि चंचलता तो रहत मन नहीं दिसदा, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। ये मन जो है ये चंचलता तो रहत कदी नहीं हुंदा, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ है। ਇਹ मन ਜਿਹੜਾ है ਇਹ कदी भी टिकता नहीं है। मन में जो चंचलता फुरना मानसिक शक्ति है वो जगत अडंबर का कारण है,
ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੰਚਲਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਡੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦਾਲੇ ਪਦਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਪੰਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਚੰਚਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि महाराज की जय। एक शब्द है दाता तो न करे ते करू केड़ा मेरिया सब जरूरता हो लोकी वेख दे ऐब गुनाह मेरे मैं तां वेखदा तेरियां रहमतां नूं हो मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते असी उच्चिया दे संग लाले हो सदके जावा इना उच्चिया दे जिन्होंने नाल निभाई भूलने नहीं भुलाए
ऐसे कर उपकार गया मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के कर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए ऐसे कर उपकार गया मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के कर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए ओ मेरे स्वामी मेरे दाता मेरे दाता मेरे स्वामी। ऊंच नीच ते छूट छाट दे परम मिटाए सी परम मिटाए सी। पावे रंग पावे कोई राजा एक सार बिठाए सी सार बिठाए सी। ये सब मालिक दे बंदे सब मालिक दे बंदे सच्चा कर प्रचार गया मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के कर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए भूलने नहीं भुलाए। धर्म दे ठेकेदारां नूं उस मुंदे पाया सी मुंदे पाया सी। जुल्मी अते हंकारी उसने सबनू सबक सिखाया सी सबनू सबक सिखाया सी। हर एक दा सत्कार करो हर एक दा सत्कार करो सबनों प्रचार गया मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के कर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए भूलने नहीं भुलाए। करके गुरबाणी दा सतसंग कीती गल निराली सी कीती गल निराली सी। करके गुरबाणी दा सतसंग कीती गल निराली सी कीती गल निराली सी। ज्ञान ध्यान नाल सारे परते जेड़े अकलों खाली सी जेड़े अकलों खाली सी। बैठ बोल दा चंद दिखेगा हर तनूर खिलार गया मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के कर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए ऐसे कर्म पुकार गया मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के कर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए भूलने नहीं भुलाए भूलने नहीं भुलाए भूलने नहीं भुलाए। जो बोले सो निर्भय वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी ब्रेक तो बाद एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महारमान के विचार लैके कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल जुड़ते हाँ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਰੂਪ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪਰਮ ਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਚੰਚਲਤਾ ਰੂਪ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਚੰਚਲਤਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ, ਝੂਠ ਤੇ ਜੜ, ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਤੇ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਤੀਵਰਤਾ ਨਾਲ ਜੜ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਆਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਦ ਨਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਨਾਤਮ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜੜਤਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤਨਾ ਆਤਮ ਤੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਤਮ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ
ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਇਨਸਾਨ ਯਤਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਦ ਲਈ ਮਨ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਮਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕਾਇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਰੂਪੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੀਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਕੱਟੋ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਜੋ ਸਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਤਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤਦ ਛੁੱਟੋਗੇ, ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਭਾਵ ਰੂਪ ਅਭਾਵ ਜਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤਦ ਅਡੋਲ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵ ਔਰ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵੇਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਇੱਛਾ ਭਰਿਆ ਅਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਪ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਦਵੈਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅਬੋਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय। बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की। पाया तेरे दरे तो रहमत हजारा, पाया तेरे दरे तो रहमत हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दार दार रोलनी सा किसे ना संभालिया, दार दार रोलनी सा किसे ना संभालिया। मेरी की साथ बुरा चरना ना लालिया, मेरी की साथ बुरा चरना ना लालिया। जंगे वेले सुन लिया, जंगे वेले सुन लिया मेरिया पुकारा। शुक्र गुजार स्वामी, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा स्वामी, शुक्र गुजारा। पाया तेरे तारे रहमत हजारा, पाया तेरे तारे रहमत हजारा। कोटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, कोटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया। जदों दा मैं स्वामी तेरे दर उत्ते पै गया, जदों दा मैं स्वामी तेरे दर उत्ते पै गया। प्रभु प्रभु बोल दिया, प्रभु प्रभु बोल दिया, दिल दिया तारा।
बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की